Students, this is our last chapter. This history lesson written by Janet A. Armstrong. Janet Armstrong is a Canadian award-winning writer, novelist, poet, educator and activist. Her mother was from Kettle Falls and belonged to the Kettle River people, and Armstrong's father belonged to the mountain people who lived in the Okanagan Valley. She grew up on the Penticton Indian Reserve in British Columbia's Okanagan Valley and received a formal education at a one-room school there, as well as a traditional Okanagan education from her family and tribal elders. She learned to speak Okanagan and English fluently. ഇവിടെ ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ. അവർ ഒരു കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരിയാണ്, കലാകാരിയാണ്, പൊതുപ്രവർത്തകയാണ്. അവർ ഗോത്രവംശമായ സീൽസ് ഓക്കനാഗൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവരുടെ അമ്മ അവരുടെ പേരാണ് ലില്ലി. അവർ കെറ്റിൽ ഫോൾസ് എന്നുള്ള ഗോത്രത്തിൽ, കെറ്റിൽ റിവർ പീപ്പിളാണ്, ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഓക്കനാഗൻ വാലിയിലാണ്. വാലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വര. ഇവർ ജീവിതത്തിൽ അവരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും വളർന്നു വന്ന സ്ഥലത്തോട് അവർക്ക് അധികമായ സ്നേഹമുണ്ട്. ധാരാളം എഴുതുന്ന ആളാണ് ഇവർ ജെനറ്റ്. ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളും പദവികളും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഗോത്രവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഇവർ നേടിയിരുന്നു. ഷീ ലേൺ ടു സ്പീക്ക് ഓക്കനാഗൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനായിട്ടും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇൻ 1978 Armstrong received a Diploma of Fine Arts from Okanagan College and a Bachelor of Fine Arts degree from the University of Victoria, where she studied creative writing. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ വലിയ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ അവർ ഡിഗ്രി എടുക്കാനൊക്കെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിരുന്നു. In 2009, she obtained a PhD in Indigenous Environmental Ethics from the University of Greifswald in Germany. ജർമ്മനി പോയിട്ട് അവർ PhD എടുത്തു. ആംസ്ട്രോങ് ഡിസ്കവേർഡ് ഹർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 15. ഒരു 15 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ഇവർ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. When a poem she wrote about John F. Kennedy was published in a local newspaper. As a teenager, Armstrong continued to publish poetry and develop her literary voice by reading and listening to works by Aboriginal authors such as Pauline Johnson and Chief Dan George, whom she identifies as her early influences. അപ്പം ഇവർ ഗോത്രവംശത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി PhD എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് അവർ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് അവർ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഈസ് റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ ജോർജ് വുഡ്കോക്ക് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ. ഷീ ഈസ് എ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കോ ട്രസ്റ്റ് USA ബഫറ്റ് അവാർഡ് ഇൻ ഇൻഡിജിനിയസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് സെർവ്സ് ഓൺ കാനഡാസ് അബോറിജിനൽ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് സബ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻ കാനഡ. A lifetime fellow of Okanagan College, she was also recently named to the class of 2021 as a fellow in the Royal Society of Canada. She has served as a Canada Research Chair (CRC) in Indigenous Philosophy and engages in educating future Indigenous generations on traditional Indigenous knowledge. She was appointed in 1986 as the Executive Director of Enokin Center, which is governed by the Okanagan Indian Educational Resource Society, and in 1989 she helped to establish the Enokin School of International Writing and became its director as well as an instructor. It is the first creative writing school in Canada to award credit that is operated entirely by and for Aboriginal people.
അപ്പം ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവരുടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത്. In history lesson, she writes from a third-person point of view about the indigenous people's first encounters with the European settlers. She further elaborates how the white colonizers dismantle the cultural fabric of the indigenous people, exploit nature, and maintain dominance over the natives through violence and racism. ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ പോയത്തിൻ്റെ കവിതയെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കവിതയുടെ ഹെഡിങ്. അതിൽ കവി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാരും യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടലാണ്. യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാർ അവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നും അവരുടെ നാടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നും കവിതയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഈ ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരെ അവിടെ കുടിയേറിപ്പാർത്ത യൂറോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ അവരെ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ അവരുടെ സംസ്കാരം നശിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കവിത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നും കവിതയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനായി വെള്ളക്കാർ അക്രമങ്ങളും വർണ്ണവിവേചനവും അഴിച്ചുവിട്ടു. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതുകൊണ്ട് ഈ ഇവർക്ക് ജെന്നറ്റ് ആംസ്ട്രോങ്ങിന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി. അതിനെല്ലാം അവർ കവിത രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ. ഇവർ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ വലിയതായിട്ട് ഡിഗ്രി എടുത്തു, PhD എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരുപാട് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ അവർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല നല്ല പൊസിഷനിലൊക്കെ അവർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ യൂറോപ്യന്മാർ കുടിയേറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ, അതെല്ലാമാണ് അവർ ഈ കവിതയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാൻസ വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബെല്ലി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റഫേഴ്സ് ഷിപ്പ് എ മോബ് ബർസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ്, pulling herds of animals, shooting buffalo, shooting each other left and right. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെല്ലി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റഫേഴ്സ് ഷിപ്പ് പീപ്പിൾ കം ഔട്ട് റണ്ണിങ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ്, റിമൂവിങ് ദ ഫേഴ്സ് ഫ്രം ആനിമൽസ്, ഷൂട്ടിംഗ് ബഫല്ലോ ആൻഡ് ഷൂട്ടിംഗ് ഈച്ച് അതർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും പാഞ്ഞു. അവർ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ രോമം വെട്ടിയെടുത്തും തൊലി ഒരിച്ചും കാട്ടുപോത്തുകളെ വെടിവെച്ചും ഇടയ്ക്ക് പരസ്പരം വെടിവെച്ചും അവർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇത് യൂറോപ്യന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പറയുന്നത്. ഫാദർ മീൻ വെൽ വേവ്സ് ഹിസ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വാൻ ഫോർഗീവ് സോസർ ഐഡ് ഇന്ത്യൻസ്, റെഡ് കോട്ടഡ് നൈറ്റ്സ് ഗാലപ്പ് അക്രോസ് ദ പ്രേറി ടു ഗെറ്റ് ദിയർ മെൻ ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ വേൾഡ്. ഒരു പുരോഹിതൻ വന്ന് ജനങ്ങളെ ആശീർവദിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു അവരോടെല്ലാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. കുടിയേറ്റക്കാർ അവിടെയുള്ള പുൽമേടുകളിൽ ഓടി നടന്ന് ആളെ കൂട്ടി അവരുടേതായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആളുകളെ അവിടെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ ലോകം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അവർ വരുന്നിട്ട് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ലോകം, പുതിയ ഒരു സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പയനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ബ്രിങ് ഗിഫ്റ്റ്സ്, സ്മോൾ പോക്സ്, സീഗ്രാംസ് ആൻഡ് റൈസ് ക്രിസ്പീസ്. Pioneers and traders bring gifts like smallpox, alcohol and different eatables like Rice Krispie. ആദ്യകാല കുടിയേറ്റക്കാരും കച്ചവടക്കാരും പലതരം സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവർ ഷിപ്പിലാണ് വന്നത്, കപ്പലിലാണ് വന്നത്. കപ്പലിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ആനിമൽസിനെ എല്ലാം വേട്ടയാടി അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പലതരം ആൽക്കഹോള് മീൻസ് മദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. സ്മോൾ പോക്സ്, വസൂരി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നാട്ടുകാരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളത്, അതെല്ലാം ശ്രമിക്കുകയാണ്. സിവിലൈസേഷൻ ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ദ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ്.
അപ്പം പുതിയൊരു മാറ്റം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്തപ്പെട്ടു. Between the snap, crackle, pop or smokestacks and multicolored rivers swelling with flower-powered sea are farmers sowing skulls and bones and miners pulling from gaping holes green paper faces of a smiling English lady. ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ സ്മോക്ക് സ്റ്റാക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിക്കളേഡ് റിവേഴ്സ് ഫാർമേഴ്സ് ഫൈൻഡ് സ്കൾസ് ആൻഡ് ബോൺസ് ആൻഡ് മൈനേഴ്സ് ആർ പുള്ളിങ് ഫ്രം ഗേപ്പിംഗ് ഹോൾസ് ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഫേസ് ഓഫ് എ സ്മൈലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഡി. അപ്പോൾ കത്തുന്ന കാടുകൾക്കും നദികൾക്കുമിടയിൽ തലയോട്ടികളും എല്ലുകളും കൃഷിക്കാർ കണ്ടു. ആദ്യം എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു? കൃഷിക്കാർ അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നല്ല പച്ച പിടിച്ച് കിടന്ന പുൽമേടുകളും അതുമെല്ലാം പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് മാറിയത്? അവിടെയെല്ലാം അവർ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി, കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, കാടുകൾ എല്ലാം കത്തിച്ചു. പിന്നെ എന്താ അവർ കാണുന്നത്? തലയോട്ടി നദിക്കുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? തലയോട്ടികളും എല്ലുകളും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഖനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്ഞിയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള പച്ച പേപ്പറുകൾ കണ്ടു. $20 നോട്ടുകളിൽ ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നോട്ടിൽ ആരുടെ ചിത്രമുള്ളത്? ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമാണ്. അവിടെ ഡോളർ നോട്ടുകളിൽ കാണുന്നത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ പക്ഷത്താക്കുക, പിന്നെ അവിടെയെല്ലാം കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക, പിന്നെ അഥവാ അനുസരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. The colossi in which they trust while breathing forest and fields beneath concrete and steel stand shaking fist waiting to mutilate whole civilizations 10 generations at a blow. The power in which the European trust while breathing forest and fields beneath concrete and steel stand shaking his fist waiting to mutilate whole civilizations 10 generations at a blow. യൂറോപ്യൻസ് വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവർ. സംസ്കാരങ്ങൾ പലതും ഒറ്റയടിക്ക് തകർത്ത് കളയാണ്. അപ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരം, ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം, അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കുകയാണ് ഇവർ. ഇതിനിടയിൽ പച്ചില കടകളും വയലുകളും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും അടിയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാടുകളും പുൽമേടുകളും എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്. നമുക്ക് പോയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.